सो हेलो एवरीवन। मु आशा करुच्ची मो वॉइस समस्त को क्लियर आसुथिबो। एटा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 2 रो अ, तमे जदि पचारिबटा को एग्जाम पई तो प्रत्येक एग्जाम जोथिरे मैथमेटिक्स भी तमरो क्वेश्चन आसुथिबो। कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जदि क्वेश्चन आसथिबो ताले डेफिनेटली तमे सीरीज को फॉलो कर परिबो हला। तो आज लेक्चर नंबर 1 रा लेक्चर नंबर 2 रा हमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करियो। 60% of x minus y is equal to 45% of x plus y, and y is equal to uh, y is equal to k percent of x. Then what is the value of k? है देखो आंसर करिए। 60% x minus y is equal to केते 45% x plus y। देखो दी पटु परसेंट हटे दियो। 15 रे काटिबो दी 15 चौक 60, 15 3 45, 4x minus 4y is equal to केते 3x plus 3y है। 4x एपटे 3x अच्छी तो एपटे x हो एपटे जो 3y plus 4y 7y। तो x रो वैल्यू केते बाहर 7y। तापर कोन दे देखो y is equal to k percent of x। y is equal to k परसेंट माने केते k by 100 of x हैला। एतिकी हे गला। देखो x रो वैल्यू केते 7y। तो y is equal to k by 100। ए x जगह में 7y पके परिया केते 7y। एपटू y कटला एपटू y कटला। तो 1 is equal to k by 100 into 7 हैला। तो 100 एपटू आसिले गुणी हे गले एपटे गुणन हे जो 100 is equal to 7k हो जो 100 is equal to 7k। तो k रो वैल्यू केते आसीबो 100 by 7। एटा जदि तमे हरण करिवो 14 97 2 14 पूर्ण 2 by 7 किंतु ऑप्शन रे देखिबो यदि कोठी हेले भी 14 पूर्ण 2 by 7 नाही। एटा एक्चुअली ऑप्शन रे टिके मिस्टेक अछि। एटी 2 by 7 लिखा हैनी हैला। एटा ऑप्शन में मिस्टेक थिला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करिया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कोन देजी। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 28%। हाउएवर द एक्सपेंडिचर on it increases by only 12%. By what percentage did its consumption decrease? देखो ए क्वेश्चन हम केंदी करिया हैला। देखो गोटे गोटे प्राइस केते बढ़िला कौन से गोटे जिनसर प्राइस बढ़िला केते 28%। केते 28%। ता पूर्वरु मु तुमको बेसिक कांसेप्ट कहि दउची तमे बुझी परिबो। देखो कौन से गोटे जिनसर मूल्य प्राइस मनकर 4 टका एटा कोन एटा प्राइस। देखो कंजप्शन माने को जानिଛ केतिकी परिमाणर नेल। मनकर गोटे पेन र प्राइस होची 4 टका तमे 3 टा नेल जेतिकी परिमाणर नेल हेटा होची कंजप्शन। मनकर 3 टा नेल गोटाकर मूल्य 4 टका एटाको गुणिले केते टका हबो 12 टका। तमर खर्च केते टका हला 12 टका ना नै। तो प्राइस इनटू कंजप्शन होची कोन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर माने कोन खर्च। बुझि पाइलो सिंपल जिंस ना नै। प्राइस इनटू कंजप्शन कोन एक्सपेंडिचर। देखो एबे हमें करिया एटा को तमे माइंड रे रखिकी क्वेश्चन करिवो। देखो बुझौची तमर प्राइस टा जो 28% बढ़िला 28% अर्थ केते 28% माने 28 बाई 100 काटिबो जदी केते 4 सन्ता 28 4 की 100 काटले 25 तो 7 बाई 25। ओरिजिनली 25 थिला 28% माने केते 7 बढ़िला। ओरिजिनली केते थिला 25 बढ़िला केते 7 ता माने 32 हे गला नै। एबे हमें देखिबा कोन कंजप्शन। देखो कंजप्शन केते हमें जानिने एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कोन देछि एक्सपेंडिचर टा 12% बढ़िला केते 12%। 12% माने केते 12 बाई 100 4 3 की 12 25 माने 3 बाई 25 माने 25 थिला प्रथमे। प्रथमे खर्च केते होथिला 25 तार 12% बढ़ी गला खर्च माने केते बढ़ी गला 3 बढ़ी गला। माने 25 थिला बढ़ी की 3 बढ़ी की 28 हे गला केते 28 हे गला। इतिको हम काटी दउची एठी गोटे मिनिट देखो भलरे बुझबो ए क्वेश्चन टा केते हे गला 28 हे गला हैला। एठी हम 11 पके दउची सुनो
ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଏଇ ଅନୁସାରେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ଯେ ଯେମିତି ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଗୁଣିଲେ 25 ହଉଥିବ। ଏକ ନା ନାଇଁ 25 କେ 25। ସେମିତି 32 ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 28 ହବ? 32 ଗୁଣନ ମନେକର x ଇଜିକାଲ ଟୁ 28। ତ x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 28 ବାଇ 32। 28 କାଟିବ ଯଦି 4 ସନ୍ତା 28 4 ଅଷ୍ଟା 32। ତ 32 ରେ ଯଦି 7 ବାଇ 8 ଗୁଣିବ କେତେ ହବ 28 ହବ। ତାହେଲେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଆମର ବାହାରି ପଡିଲା ନା ନାଇଁ 1 7 ବାଇ 8 ବାହାରି ପଡିଲା। ଦେଖ ତାପରେ କେମିତି କରିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ ର ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଯୋଉ ତମର ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଥିଲା 1 କମିକି କେତେ ହେଇଗଲା 7 ବାଇ 8 କେତେ କମିଲା 1 ମାଇନସ 7 ବାଇ 8 କାହା ଅପେକ୍ଷା କମିଲା 1 ଅପେକ୍ଷା କମିଲା। ଏଟାକୁ ପରସେଣ୍ଟ ରେ ବାହାର କରିବ। କଣ ପଚାରିଛି ଇଟ୍ସ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଡିକ୍ରିଜ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ଟା କେତେ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ବାହାର କର। ତ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ହବ ଆନ୍ସର ସେତିକି ହେଇଯିବ। ତ ଏଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ 8 କେ 8 ମାଇନସ 7 ଉପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ବାଇ 8 ବାଇ 1 ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟୁ 100। ତ ଏଟାକୁ କାଟିବ ଯଦି 4 ଦୁଗୁଣେ 8 4 25 ହେଲା 25 ବାଇ 2 ହେଇଗଲା। 25 ବାଇ 2 କାଟିବ ଯଦି 12.5% ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କୋଉଟା ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन करिया। देखो क्वेश्चन 3। इफ एस इनकम इज 40% मोर देन बीस इनकम एंड बीस इनकम इज 20% लेस देन सी's इनकम देन एस इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन सी's इनकम। देखो ए बी सी तीन जन अच्छा है। ए रो इनकम टा 40% अधिक कहा अपेक्षा बी अपेक्षा आ बी रो इनकम टा 20% कम कहा अपेक्षा सी अपेक्षा है। सी की मन कर नहीं 100 सी रो इनकम मन कर 100 तापर कौन देछि बी रो इनकम टा 20% कम काटू सी ठू 20% कम माने बी बी टा सी ठू 20% कम माने ये 80 हो ना नहीं 20 कम। एटा 40% अधिक कहा अपेक्षा बी अपेक्षा बी हूँ 80 बी ठू 40% अधिक माने 140 बाई 100 शून्य को शून्य कटिला शून्य को शून्य कटिला केते ହେଇଯିବ 14 ଟା 112 ତ ଏ କେତେ ହେଇଯିବ 112 ହେଲା ନାଇଁ। ଦେନ୍ ଏ ର ଇନକମ୍ ଇଜ ହାଉ ମଚ ପରସେଣ୍ଟ ମୋର ଦାନ ସି ର ଏ ଟା ସି ଠୁ କେତେ ଅଧିକ 12 ଅଧିକ କାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସି ଅପେକ୍ଷା ପରସେଣ୍ଟ ରେ ଯଦି ଗୁଣିବ 100 ଗୁଣିବ 100 କୁ 100 କଟିଲା ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିବ 12% ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ଏବେ କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। In an examination 35% of the total students fail in Hindi 45% fail in English and 20% fail in both. What percentage of total student pass in both the subject? ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଭଳିଆ क्वेश्चन ତମେ ଭେନ୍ डायग्राम ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ମନେକର ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସରି ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ ସ୍ଲାଇड ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଦେଖ କେମିତି କରିବ ଏ क्वेश्चन ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ନେଇଛ ମନେକର ହିନ୍ଦୀ ଏଟାକୁ ଇଂଲିଶ ନେଇଛ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ରହିଲା ବୋଥ। ଦେଖ 20% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ ବୋଥରେ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି ମନେକର ଏଇ ଭିତରଟା ହଉଛି 20% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ ହେଇଗଲେ କୋଉଥିରେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ। 35% ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ ଇନ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀରେ କେତେ 35 ଦେଖ ଇଏ 20 ପଳେଇଲା ନା ନାଇଁ ଏଠି କେତେ ରହିବ 15 ମିଶିକି ଦେଖ ହିନ୍ଦୀରେ କେତେ 20 ମିଶାଣ 15 ମିଶିକି 35 ଫେଲ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। ଇଂଲିଶ ରେ କେତେ ଫେଲ 45% ଇଏ 20 ଇଏ 25 ଦେଖ ଇଂଲିଶ ରେ 20 ମିଶାଣ 25 ମିଶିକି 45% ଫେଲ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। ଟୋଟାଲ କେତେ ଫେଲ ହେଲେ 15 ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି 20 ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି 25 ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଏତକ ମିଶିଲେ 20 30 35 45 20 60 ମାନେ 60% ପିଲା ଟୋଟାଲ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ
ବୋଥ ପାସ୍ ବୋଥ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ଜଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ? 100 ମାଇନସ୍ 60, 40% ପିଲା ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଆରେ 60% ପିଲା ଯଦି ଫେଲ ହେଇଆସିନି ତାହେଲେ ପାସ୍ କେତେ କରିଥିବେ? 40% ନା ନାଇଁ? ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ, the population of a city increases at the rate of 10% annually if the population was କେତେ 2 ଲକ୍ଷ in 2024, what will be its population in the year 2026? ଦେଖ 2 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ, 2024 ରୁ 2026, 25 26 କେମିତି କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ କେତେ 2024 ରେ, ମନେକର ଏବେ ଏଇଟା 2024 ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ ହଉଛି 2 ଲକ୍ଷ, ଏଠି କେତେ ଲେଖିବ? 2 ଲକ୍ଷ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେ କେତେ ବଢୁଛି? 10% ବଢୁଛି। ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି 100% ଧରିବ, ସେ 10% ବଢିକି କେତେ 110 ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 2025। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମାନେ 2026 ରେ ପୁଣି ଏମିତି କେତେ, ମନେକର 100%, ସେଟା ବଢିକି କେତେ 110 ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ବର୍ଷ ବି 10% ବଢିବ। ତ କେତେ ଲୋକ ହେଇଯିବେ ଟୋଟାଲ? ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆମେ କରିବା 1 2 3 4, 1 2 3 4 ହେଲା। ତ ଇଏ କେତେ ବଢିଲା ଏଠି? 2000 ଇଣ୍ଟୁ 11 କୁ 11 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ? 121। 11 କୁ 11 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ? 121। ତ 121 ଗୁଣନ 2000 କେତେ ହେଇଯିବ? 2 କେ 2 ବାର ଦୁଗୁଣେ 24, ତିନିଟା ଶୂନ, କେତେ ହେଇଯିବ? 24,200। 24,200 ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୋଧେ ଆମର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅପସନ ରେ ଯଦି ଦେଖିବ ଅପସନ ବି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଠି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ମିଷ୍ଟେକ୍ କୋଉଠି ହେଲା ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ। 24,200 ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି, ତ ଏଠି ଆମର କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇପାରେ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ହେଲେ ଇଏ 2000, 1 2 3, ଏଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜିରୋ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ ସେଟା ତମେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ ବି ତ ଜାଣିଲ ଆନ୍ସର ହବ, ଆଉ ପ୍ରୋସେସ ତ ଜାଣିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, if the radius of a sphere is decreased by 20%, what will be the percentage decrease in its volume? ଦେଖ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭଲରେ ବୁଝିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିଅର, ସ୍ପିଅର ମାନେ କଣ? ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିଅର ହେଲା। ବଲ୍ ଯୋଉଟା, ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଯୋଉଟା, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିଅର ହେଲା। ସ୍ପିଅର ର ଭଲ୍ୟୁମ ସୂତ୍ର କଣ? ଭଲ୍ୟୁମ ସୂତ୍ର ହଉଛି 4/3 ପାଇ ଆର କ୍ୟୁ ହେଲା। କଣ ଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ ତା ଭଲ୍ୟୁମ ଟା 20% ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା? ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଗଲା। 20% ମାନେ କେତେ? 20% ମାନେ 1/5। ନିଜେ କରିକି ଦେଖିବ, 20/100 କାଟିକି କରିବ। ମାନେ ଓରିଜିନାଲି ତା ରେଡିୟସ କେତେ ଥିଲା? 5। 5 ର 20% କମିଲା। 20% କେତେ? 1। ମାନେ 1 କମିଗଲା, କେତେ ହେଇଗଲା? 4। ପ୍ରଥମେ ରେଡିୟସ 5 ଥିଲା, ତାପରେ କମିକି 4 ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 5 ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୂତ୍ର ପକେଇକି ଦେଖ, 4/3 ପାଇ ଆର କେତେ? 5 ପଞ୍ଚା 25, ପଞ୍ଚା 125 ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 4 ହେଇଗଲା, 4/3 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର କ୍ୟୁ, 4 ଚଉକୁ 16 ଚଉକୁ 64, ଦି ପଟୁ 4/3 4/3, ପାଇକି ପାଇ କାଟି ଦିଅ ହେଲା। 125 64 ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାର 5 ରେଡିୟସ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ କେତେ ବାହାରୁଥିଲା? 125। ଏବେ ବାହାରୁଛି 64। ତ କେତେ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଗଲା? କେତେ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଗଲା? 125 ରୁ 64 ହେଲା, ମାନେ 5 ରୁ 4 ଗଲେ 1, 12 ରୁ 6 ଗଲେ 6, 61 କମିଗଲା। କାହା ଅପେକ୍ଷା? 125 ଅପେକ୍ଷା। ଏଟାକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ କାଢିଲେ 100 ଗୁଣିଆ 25 ପଞ୍ଚା 125, 25 ଚଉକୁ 100, 61 କୁ 4 ରେ ଯଦି ଗୁଣିବା, 4 କେ 4, 6 ଚଉକୁ 24 ହେଲା, ପାଇ 5। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କାଟିଦବା? 5 ପଞ୍ଚା 25 ହବନି, 5 ଚଉକୁ 20, 5 ଚଉକୁ 20 ମାନେ 51 ହବନି କି 60 ହବନି। 5 ଚଉକୁ 20, 4 44,
ପାଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟା 40। ଦେଖ ଏଠି 48 ଆଡେ ଆସିଲାଣି ମାନେ ଆଉ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅପସନ ବି ରେ ହିଁ 48 ଅଛି। ଏ ହବନି, ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? କେତେ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ଫଳ ବା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ଅବଟେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ଆଣିପାରିବା 100 କେଜି ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ। ଦେଖ ମନେକର ଆମେ ଏଗ୍ସ ଆଣିପାରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ମନେକର ହଉଛି ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ। ଏଟା କଣ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ? ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ ରେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ ରେ ୱାଟର ଥିବ, ଆଉ ବାକି କଣ ଥିବ ପଲ୍ପ। ପଲ୍ପ ମାନେ କଣ ଶୁଖିଲା ଭାଗଟାକୁ ଆମେ ପଲ୍ପ କହିବା, ଆଉ ପାଣି ଗୁରା ତ ୱାଟର ହେଲା। 68% ୱାଟର, କେତେ 68% ୱାଟର, ତା ମାନେ 32% ପଲ୍ପ ରହିବ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ରେ କଣ ୱାଟର ଦେଇଛି 20%। ୱାଟର କେତେ 20%, ତା ମାନେ ପଲ୍ପ କେତେ ରହିବ 80 ରହିବ ନା ରହିବନି। ସେ କଣ ପଚାରିଛି ହାଉ ମଚ୍ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅବଟେନ୍। ମନେକର 100 ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ଆମେ ନବା, 100 ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ନବା। 100 ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ରେ 100% ରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପଲ୍ପ ରହୁଛି? 100% ରୁ ପଲ୍ପ କେତେ ରହୁଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ ରେ? 80 ରହୁଛି ନା ନାଇଁ। 80/100 ଇଜିକାଲ ଟୁ 100 କେଜି ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ ରେ 100 କେଜି ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ ରେ କେତିକି ପଲ୍ପ ରହୁଛି? କେତିକି ପଲ୍ପ ରହୁଛି? 32 ପଲ୍ପ ରହୁଛି। 100% ରୁ 32% ପଲ୍ପ ରହୁଛି। 100 କୁ 100 କଟିଗଲା ହେଲା। ଏକ ଯଦି 16 ପଞ୍ଚା 80, 16 ଦୁଗୁଣେ 32, 5 କୁ 100 ରେ କାଟିଲେ 20, 20 କୁ 2 ଏପଟେ ଗଲେ 40। ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ 40 କେଜି ହେଲା। এইଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବନି, ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। The monthly income of a person was 40,000. He used to save 25% of his income. If his income increases by 15% and his expenditure increases by 20%, find the percentage change in his saving. ଦେଖ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ତାର 40,000 ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍। କେତେ 40,000 ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍। ହି ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ସେଭ୍ 25% ଅଫ୍ ହିଜ ଇନକମ୍। ଦେଖ ଇନକମ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ସେଭିଂ। ଯେତିକି ଇନକମ ହଉଛି ସେଇଥିରୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ସେଟା ହଉଛି ସେଭିଂ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ହେଲା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଇଫ୍ ହିଜ ଇନକମ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ବାଇ 15%, 15% ମାନେ କେତେ 15/100, 5 ତିରିକି 20। ତ ଇନକମ 20 ରୁ 3 ବଢିକି କେତେ ହେଇଗଲା 23 ହେଇଗଲା। and his expenditure increases by 20%, 20% ମାନେ କେତେ 1/5, ମାନେ 5 ରୁ ବଢିକି କେତେ ହେଇଗଲା 6 ହେଇଗଲା। find the percentage of change in his saving ହେଲା। ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କେମିତି ହବ ହେଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାସକୁ 40,000 ଇନକମ କରୁଛି। କେତେ ମାସକୁ 40,000 ଇନକମ କରୁଛି ହେଲା। ଆରେ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲି ଏରା କଣ ହେଲା, ସରି ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଟା କରିଦଉଛି ମୂଳରୁ ହେଲା। ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିଲି ଇରେଜ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦେଖି ଏପଟେ କାଳେ ଥିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାଇଁ ତ ଏଟା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଟିଗଲା ବୋଧେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମର ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି ମୂଳରୁ ହେଲା। ସେ କଣ ଦେଇଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 40,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଥିଲା ହେଲା। ହି ୟୁଜ ଟୁ ସେଭ୍ 25%, ସେ 25% ସେଭିଂ କରୁଥିଲା। 25% ମାନେ 1/4, 4 ହଉଛି ତାର ଇନକମ। 4 ର 25% କେତେ 1, 1 ହଉଛି ସେଭିଂ। ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କରୁଥିବ 4 ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବଳୁଛି ତାର, ମାନେ 3 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ ନା ନାଇଁ। ଇନକମ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ସେଭିଂ ହେଲା। ଇନକମ ହେଇଗଲା କେତେ 4, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ 3, ସେଭିଂ କେତେ 1। ସରି ଏଟା 1 ଲେଖିଦିଅ।
ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଇଫ୍ ହିଜ୍ ଇନକମ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ବାय 15%, ଇନକମ୍ 4 ଥିଲା 4 ର 15%, ଆମକୁ ସହଜ ହବ ଏଠି ଶୂନ ଦିଟା ନେଇଯାଅ, ଏଠି ବି ଦିଟା ଶୂନ, ଏଠି ବି ଦିଟା ଶୂନ ନେଇଯାଅ। 400 ର 15% କେତେ? 15/100 ହେଲେ 60। 400 ର 15% ବଢିଲା ମାନେ କେତେ ବଢିଲା? 60 ବଢିଲା। ତାହେଲେ ଏଟା 460 ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ଇନକମ୍? ହେନ୍ତି ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ ବଢିଲା? 20% ବଢିଲା। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 300 ଥିଲା, 300 ର 20% କେତେ? 300 ର 20/100, ଶୂନକୁ ଶୂନ ଶୂନ 20 3 60, 60 ବଢିଲା। 300 ର 20% ବଢିଲା କେତେ? 60 ବଢିଲା। ତ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବି 300 ରୁ 60 ବଢିକି 360 ହେଇଗଲା। ହେଲା। 460 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍, 360 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ତାହେଲେ ସେଭିଂ କେତେ? 100। ଆଗରୁ ବି ଦେଖ ସେଭିଂ 100 ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଭିଂ 100। ସେ କଣ ପଚାରିଛି? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଭିଂ ରେ? କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି? କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେୟା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 0% ଚେଞ୍ଜ। କେତେ? 0% ଚେଞ୍ଜ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ ରାଧା ସ୍ପେଣ୍ଡ 25% ଅଫ୍ ହର ସାଲାରୀ ଅନ୍ ଫୁଡ୍, 15% ଅନ୍ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ, 15% ଅନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଜୁକେସନ, 10% ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଇଫ୍ ହର ଟୋଟାଲ ସେଭିଂ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମନ୍ଥ ହେଇଛି 4200, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ? ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝଉଛି, ତାପରେ ତମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଦେଖ ରାଧା କଣ କଲା? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ କେତେ? 100% ନା ନାଇଁ? 100% ରୁ 25% ସେ କୋଉଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା? ଖାଇବାରେ। କେତେ? 25% ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ମିଶ୍ରଣ। 15% ଘର ଭଡା, 15 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ଘର ଭଡାରେ। ଆଉ 15 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, 15% ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଜୁକେସନ, ଏଜୁକେସନ ରେ ଆଉ 15 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ଆଉ 10% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା କେତେ? ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରେ। କେତେ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ? 25, 25 5 30 10 40, ଇଏ 50, 60 65, ଟୋଟାଲ 65% ସିଏ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା। ଜଣଙ୍କର ଇନକମ ଟୋଟାଲ କେତେ? 100% ନା ନାଇଁ? ଏଥିରୁ 65% ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା, ବଳିଲା କେତେ? 100 ମାଇନସ 65 ମାନେ କେତେ? 35% ଆହୁରି ବଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କହୁଛି? ସିଏ କହୁଛି ଯେ 4200 ଟଙ୍କା ବଳିଛି। କେତେ ବଳିଛି? 4200। ତାମାନେ ଯୋଉ 35% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 4200। 1% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 4200 ବାଇ 35। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ଟୋଟାଲ ମନ୍ଥ ର ସାଲାରୀ କେତେ? 100% ନା ନାଇଁ? ମାନେ 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଇଣ୍ଟୁ 100। 5 35 20, 7 ଶୋକ 00, 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 3ଟା ଶୂନ, 12,000 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଦେଖ ଇଲେକ୍ସନ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା। ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, 10% of the voters did not cast their vote. The successful candidate got 54% of the casted vote and won by a majority of 1440 vote. Find the total number of voters enrolled in voter list. ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା କେମିତି କରିବ ତମକୁ ଭଲ। ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କରିବା। ମନେକର ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ଯୋଉ ଏନରୋଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସ, କେତେ? 100। ଟୋଟାଲ 10% କଣ ଭୋଟ ଦେଲେନି, ଡିଡ୍ ନଟ୍ କାଷ୍ଟ, ତାମାନେ 90% ଦେଲେ ନା ନାଇଁ? 90/100 ହେଲା। ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ 54, ଯିଏ ଜିତିଲା ସେ କେତେ ପାଇଲା? 54% ଭୋଟ ପାଇଲା। ସରି, ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଜିତିଲା ସେ 1440 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଲା କାହାଠୁ? ହାରିବା ବାଲାଠୁ। ତାମାନେ ଯିଏ ଜିତିଲା 54/100 ଭୋଟ ପାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ହାରିଲା ସେ କେତେ ପାଇଥିବ? ଯଦି ଜଣେ 54% ପାଉଛି, ଆରଟା କେତେ ପାଇବ? 46% ନା ନାଇଁ? 46/100। ଇଏ ୱିନି 54% ବାଲା, ଇଏ ଲୁଜ ହାରିବା ବାଲା। ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ଏତିକ ପଡିଲା, ଏଇଥିରୁ ଜିତିବା ବାଲା 54% ପାଇଲା, ହାରିବା ବାଲା 46% ପାଇଲା। 54% ବାଲି 54/100, 46% ବାଲେ 46/100। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିତିବା ବାଲା ଆଠୁ କେତେ ଅଧିକ ପାଇଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି 1440 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅଧିକ ପାଇଛି?
ଏଟାକୁ ଫେଡାଣ କରିଦିଅ। 100 କମନ ଯିବ। 54 ମାଇନସ 46 ଏପଟେ ଲେଖିଦିଅ 90/100 ଗୁଣନ 100। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ? 54 ବି 46 ଗଲେ କେତେ? 8। ତା କାଟିକି ଲେଖିଦିଅ ଏଠି 8 ହେଲା। 8 କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ? 1440 ହେଲା। ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ 9 ଟା 72 ନା ନାଇଁ, ମାନେ 720। 720 ଦୁଗୁଣେ କେତେ? 1440। x ଇଜିକାଲ ଟୁ 2 ଗୁଣନ ଇଏ 100 ଇଏ 100। 100 ଗୁଣନ 100। 2ରେ କେତେଟା? ସବୁ ଗୋଟେ ଯୋଡେ 3ଟା 4ଟା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଏନରୋଲ କେତେ ଜଣ ହେଇଥିଲେ? 20,000। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 11 ନମ୍ବର ଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଅତି ବେଶୀ ଆଠୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। If 25% of half of x is equal to 2.5 times of 30% of a quarter of y, then x is what percent more or less than y? ଦେଖ ଏ क्वेश्चन ଟା କେମିତି କରିବା। ଦେଖ 25% of half of x, half of x ମାନେ କେତେ? x/2 ହେଲା, ଇଜିକାଲ ଟୁ 2.5। 2.5 ମାନେ କେତେ? 25/10 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ 30% ମାନେ ଗୁଣନ 30% ଅଫ ମାନେ ଗୁଣନ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ y, କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ 1/4 ଅଫ y। ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ x ଇଜ ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟ? x ଟା y ଠୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ ବା ଅଧିକ? ଏଇ ପରସେଣ୍ଟକୁ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟ କଟିବ ନା କଟିବନି? 25 କି 25 କଟିବ ନା କଟିବନି? x/2 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 30/10 ଗୁଣନ 1/4 ଗୁଣନ y। 0 କୁ 0 କଟିବ ନା କଟିବନି? 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ହବ ନା ନାଇଁ? x ଏପଟେ ଅଛି, y ଏପଟେ ଅଛି। y କେ ଏପଟକୁ ଆଣ ହାରି। x/y ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? ଇଏ 3 ଇଏ 2। 3/2। ମନେକର x ହଉଛି 3 ୟୁନିଟ, y ହଉଛି 2 ୟୁନିଟ। ସେ କଣ ପଚାରିଛି? x ଟା y ଠୁ କେତେ ଅଧିକ ବା କମ? x ଟା y ଠୁ କେତେ ଅଧିକ? 1 ୟୁନିଟ ଅଧିକ। କାହାଠୁ? 2 ଠୁ ବା y ଠୁ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଅଧିକ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା x ଟା? ତ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 50%। ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ହବନି। କିନ୍ତୁ 50% କଣ? ଅଧିକ। ତେଣୁ ମୋର ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ବି ହବନି ହେଲା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟରେ ରୁହ, ଦେଖିବ ତମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ। ହ୍ୱାଟ ନମ୍ବର ସୁଡ୍ ବି ଆଡେଡ ଟୁ 15% ଅଫ 160 so that the sum is equal to 25% of 240? ଦେଖ କେମିତି କରିବା। କୋଉ ନମ୍ବର ଟା 15% ଅଫ 160 ରେ ମିଶେଇଲେ? ଦେଖ 15% ମାନେ 15/100 ଇଣ୍ଟୁ 160 ରେ କୋଉ ନମ୍ବର ମିଶେଇଲେ? ମନେକର x ମିଶେଇଲେ, ମନେକର x ଅଫ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ ହବ? ସମ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 25% ଅଫ 240 ଇଜିକାଲ ଟୁ 25% ମାନେ 25/100 କେତେ? 240। କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଦେଖ ଏଇଟା 0 କୁ 0 କଟିବ ନା କଟିବନି? କଟିଯିବ। 5 3 15, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, 2 ଅଷ୍ଟା 16। 24 ମିଶାଣ x ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏ 25 ଚଉକୁ 100, 400 24 60। x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 60 ମାଇନସ 24 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 36। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? 13 ନମ୍ବର। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Due to 20% reduction in the price of sugar per kg, a consumer can buy 5 kg more sugar for 600. What is the reduced price of sugar per kg? ଦେଖ এই क्वेश्चन ଟା ଆମେ କରିବା। 20% reduction in the price of sugar, ପ୍ରାଇସ୍ 20% କମିଲା। 20% ମାନେ କେତେ? 1/5। ଆଗରୁ 5 ଥିଲା, 1 କମିକି 4 ହେଇଗଲା। ଦେଖ ସେମ 600 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ସେ ଅଧିକ କିଣିଛି, ମାନେ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟା କଣ? ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଫିକ୍ସ ଥିଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 4 ରୁ 5 ହେଇଯିବ। 5 4 4 5 ହେଇଯିବ।
ହେଲା। एक्सपेंडिचर केते ହେଇଯିବ 5 କୁ 20, ଏଠି ବି 4 5 20। ଦେଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫିକ୍ସ ନା ନାଇଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଫିକ୍ସ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ସିଏ 4 କିଣୁଥିଲା, 4ଟା କିଣୁଥିଲା ବା 4 କେଜି କିଣୁଥିଲା, ଏବେ 5 କେଜି କିଣୁଛି, କେତେ ଅଧିକ କିଣୁଛି? 1 ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ତା ଅନୁସାରେ କେତେ ଅଧିକ? 5। ତା ଅନୁସାରେ ସେ କେତେ ଅଧିକ କିଣୁଛି? 5 କେଜି। ତ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 5। ତ ଏଇ 5 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 25 ହେଇଯିବନି? 5 ର ଭ୍ୟାଲୁ 25 ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ ନା ହବନି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ 25 କେଜି ସେ କିଣୁଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 600 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲା। 25 କେଜି କିଣୁଥିଲା 600 ଟଙ୍କାରେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? 25 କେଜି ସେ କିଣୁଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 600 ଟଙ୍କା। ଦେଖ ଏପଟଟା କଣ, ଏଟା ଆଗରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଥିଲା, କମିକି ଏପଟେ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ପଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ 25 କେଜି କିଣୁଥିଲା ନା ନାଇଁ 600 ଟଙ୍କାରେ? ତ ଗୋଟେ କେଜି କେତେ ପଡିବ? 600 ବାଇ 25। ତ 25 କାଟିଲେ 25 ଦୁଗୁଣେ 50, 10 100 25 ଚଉକୁ 100। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି? ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 24। ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ, in a school 40% of the student play football and 50% play cricket. 18% student neither play football nor cricket. The percentage of students playing both the game. ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ହେଲା। ଦେଖ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟାକୁ ଆମେ କରିବା। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଫୁଟବଲ, ଏଟା ଫୁଟବଲ ନେଇଯାଅ, ଏଟା କ୍ରିକେଟ ନେଇଯାଅ। 40% ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲେ କଣ? ଫୁଟବଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, 18% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାଇଦର ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ ନର ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ। ମାନେ ଏଇଟା ଫୁଟବଲ, ଏଇ ଗୋଲଟା, ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ, ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କେତେ ଜଣ? 18%। 18% ତାହେଲେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଭିତରେ କେତେ ଥିବେ? ଏଇ ଟୋଟାଲ ଭିତରେ କେତେ ଥିବେ? 100 ମାଇନସ 18 ନା ନାଇଁ? 100 ମାଇନସ 18 ମାନେ କେତେ? 2 82, ମାନେ 82 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଫୁଟବଲ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମିଶେଇକି, ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଫୁଟବଲ ଆଉ କ୍ରିକେଟ କେତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? 82% ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, 40% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ, 40%, ଆଉ 50% ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ, 50। ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ଫୁଟବଲ କେତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? 40% ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 40 ମାଇନସ ଏକ୍ସ। ଦେଖୁନ, 40 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ମିଶେଇଲେ 40 ହବନି ଫୁଟବଲ? ଏଇଟା ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? କ୍ରିକେଟ କେତେ ହେଇଯିବ? 50 ମାଇନସ ଏକ୍ସ। ହବ ନା ହବନି? ପଚାରିଛି କଣ, ବୋଥ କେତେ ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସ ଏଇ ମଝିରେ କେତେ ଜଣ, ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ହେଲା। 40 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ 50 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? ଏଇ ବାହାରେ ଖେଳୁନଥିବା ପିଲା 18, ତାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା ଟୋଟାଲ ମିଶିଲେ କେତେ? 82 ନା ନାଇଁ? 40 କି 50 ରେ ମିଶିଲେ କେତେ? 90। ମାଇନସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା, ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ 82। ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଏପଟକୁ ଆସିକି ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ, 82 ଏପଟକୁ ଯାଇକି ମାଇନସ 82 ହେଇଯିବ, ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? ଇଏ 82 ହେଲେ 8%, 8%, 90 ରୁ 82 ଗଲେ କେତେ? 8। ତ ଅପସନ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 8% ହବ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ, the price of an item is systematically reduced by 20% and then another 10% is the equivalent single discount percentage. ଦେଖ, ଏଟା ପଚାରିଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସକ୍ସେସିଭ, ଏହାର ସୂତ୍ର କଣ? ପ୍ରଥମେ 20% କମିଲା, ତାପରେ ଆଉଥରେ 10% କମିଲା। ପ୍ରଥମେ କେତେ କମିଲା? 20, ତାପରେ ଆଉଥରେ କେତେ କମିଲା? 10। ଏଠି ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ, ହେଲା। 20 ଇଣ୍ଟୁ 10 ବାଇ 100, ଶୂନକୁ ଶୂନ, ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଗଲା। 20 10 ମିଶିଲେ କେତେ? ମାଇନସ 30, ଇଏ ପ୍ଲସ 2 ମାନେ କେତେ? ମାଇନସ 28। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲା? ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ 28%। ହେଲା। ଅପସନ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ, ଏଇଗୁଡାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ବୋଲି ତମକୁ ବୁଝା ନ ପଡି ପାରୁଥିବା ପାରେ, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ସେମାନେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବେ, ହେଲା କି?
ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବେସିକ ଦରକାର ସେମାନେ ଯଦି ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟ କରିକି ତାହେଲେ ବେସିକ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। If 70% of the students in a school are boys and the number of girls is 252, find the number of boy in the school। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ରେ ବୟ ଅଛନ୍ତି ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି। ବୟ ଅଛନ୍ତି 70%, ଗାର୍ଲ କେତେ ରହିବେ 30% ରହିବେ। 30% ରହିବେ ନା ନାଇଁ। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଗାର୍ଲ ଇଜ 252, ତାମାନେ 30% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 252। 1% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 252 ବାଇ 30। फाइंड द टोटाल नंबर ऑफ बॉय इन द, ताले बॉय केते अछंती 70%, तो 70% ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। କଟିଗଲା 3 ଅଷ୍ଟା 24, 1 12 3 ଚଉକି 12, 7 ଚଉକ 28, ଏକକ ଅଙ୍କ 8 ଆସିବ। ଏଇଥିରେ ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟାକରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 8 ଅଛି। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଟା ଗୁଣି ଦେଲେ ବି ଏତିକି ହବ। 7 ଚଉକ 28, 8 ରଖି 2, 7 ଅଷ୍ଟା 56, 2 58 ହେଲା। 588 ଆସିଗଲା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କରିବା। A reduction of 15% in the price of salt enables a person to buy 2 kg more salt for 272। Find the original price of the salt per kg। ଦେଖ এই क्वेश्चन ଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ଭଳିଆ ଅଲରେଡି ଆମେ କେତେ क्वेश्चन କରିଛେ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି କରିବ। ରିଡକ୍ସନ ଅଫ 15% ଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସଲ୍ଟ ହେଲା। 15% ମାନେ କେତେ 15 ବାଇ 100 ମାନେ କେତେ 5 3 15 20, 3 ବାଇ 20 ହେଲା। ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖ ରିଡକ୍ସନ ହେଲା କେତେ, ଫାଷ୍ଟ 20 ଥିଲା, 20 ରୁ କମି 20 ରୁ 3 କମିଲା ମାନେ 17 ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ क्वेश्चन କରିଛି ତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କନଜମ୍ପସନ କେତେ ହବ 272 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ, ତାମାନେ ରେସିଓ ବଦଳିଯିବ ନା ନାଇଁ, ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, 17 ରୁ 20 ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଲେଖିଦିଅ 17 ଦୁଗୁଣେ 34 340 340, ସେଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲେଖିଦଉଛି ଆଉ। 17 ଥିଲା, ତମେ ଅଧିକ କେତେ କିଣୁଛ 20 ମାନେ 3 ଅଧିକ କିଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଅନୁସାରେ କେତେ କିଣୁଛ 2 କେଜି ଅଧିକ କିଣୁଛ, ତ 3 ର ଭ୍ୟାଲୁ 2, 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 2 ବାଇ 3 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କେମିତି କରିବ। ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ସଲ୍ଟ ପର କେଜି, ଦେଖ ଏପଟ ଓରିଜିନାଲ ଏପଟ କଣ ରିଡ୍ୟୁସ। ଓରିଜିନାଲ ଏତିକି ଥିଲା କମିକି ଏତିକି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା 17 ବାଇ 3 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ତାହେଲେ, 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 2 ବାଇ 3, 17 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 17 ଇଣ୍ଟୁ 2 ବାଇ 3 ମାନେ କେତେ 34 ବାଇ 3। ଏତିକି କୁ 34 ବାଇ 3 କୁ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲ 272 ଟଙ୍କାରେ, ତାମାନେ 272 ବାଇ 34 ବାଇ 3 କରିବା ଅପେକ୍ଷା 3ଟା ନେଇକି ଉପରେ ଗୁଣିଦବା ହେଲା। 34 ଅଷ୍ଟା ହଉଛି କେତେ 272, 8 3 କେତେ 24, ତ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିଲା 24 ଟଙ୍କା। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି 4 5ଟା କଲିଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଟିକେ ସ୍ପିଡ ରେ କଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କରିବା। ଇଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାର୍କ, ଦେଖ ଏଟା ଛାଡି ଦିଅ, ଏଟା ଟିକେ ହାୟର ଲେବୁଲ ର क्वेश्चन, ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବନି, ଏଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ରେ କରିବା। ଏବେ ଏଟା ଛାଡି ଦିଅ, ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କର ହେଲା। এই क्वेश्चन ଟା ତମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖ 19 ନମ୍ବର क्वेश्चन। The length and breadth of a cuboid are increased by 10% and 20% respectively, while its height is decreased by 10%. Find the percentage change its volume। ଦେଖ the length and breadth of a cuboid, cuboid ର ଭଲ୍ୟୁମ ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ, ଭଲ୍ୟୁମ ସୂତ୍ର ହଉଛି L B H, L into B into H। L ମାନେ ଲେନ୍ଥ, B ମାନେ ବ୍ରେଥ, H ମାନେ ହାଇଟ୍। କ୍ୟୁବଏଡ ହଉଛି ଏଇଟା, ଦେଖ ଏଇଟା କ୍ୟୁବଏଡ ମାନେ ଆୟତଘନ ହେଲା। ଏଇଟା ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଲେନ୍ଥ, ତାପରେ କଣ ଏଇଟା 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 ହଉଛି ବ୍ରେଥ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହାଇଟ୍। ତାର ଭଲ୍ୟୁମ ସୂତ୍ର କଣ ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ B ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍। କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଲେନ୍ଥ କଣ ହେଇଗଲା 10% ବଢିଗଲା, 10% ମାନେ କେତେ 1 ବାଇ 10, 10 ରୁ କେତେ ହେଇଗଲା 11 ହେଇଗଲା। ବ୍ରେଥ କେତେ ହେଇଗଲା 20% ବଢିଗଲା, 20% ମାନେ କେତେ 1 ବାଇ 5, 5 ରୁ ବଢିକି 6 ହେଇଗଲା। ଏଜ କେତେ ହେଇଗଲା 10% କମିଗଲା, ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଗଲା, ତ 10 ରୁ କମିକି 9 ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଓରିଜିନାଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।
है रिड्यूस हवा पर 10 10 100 500 प्रथमे वॉल्यूम केते होतला 500 एबे वॉल्यूम केते होची 1100 को 66 66 नुआ केते 66 नुआ 954 4 रखी 5 954 5 59 594 500 ରୁ କେତେ ବଢିଲା 94 ବଢିଲା 94 ବଢିଲା କାହା ଅପେକ୍ଷା 500 ଅପେକ୍ଷା ଇଣ୍ଟୁ 100 ଶୂନକୁ ଶୂନ ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଗଲା ତ 94 ବାଇ 500 94 ବାଇ ସରି 5 କେତେ ହେଇଯିବ 18 ପଞ୍ଚା କେତେ 90 4 ବଢିଲା 40 5 ଅଷ୍ଟା 40 18.8% କଣ ଇନକ୍ରିଜ ଏଇଟା ହବନି ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କରିବା ଦେଖ ଦେଖ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन इनकम ऑफ तिवारी इज 30% मोर देन इनकम ऑफ मिश्रा देखो ये तिवारी ये कौन मिश्रा मिश्रा इनकम मन कर 100 तो तिवारी इनकम केते ताठू 130 अधिक माने ये 130 हे गला तापर देखो कोन देछि तिवारी रो इनकम 20% बढ़ी गला केते 20% 130 रो 20% केते 130 टू केते बढ़िला 20 बढ़िला माने 120 बाई 100 1 2 1 2 आ 12 की 36 6 रखी 3 12 के 12 3 15 156 अच्छा 10% कार बढ़िला मिश्रार इनकम 10% बढ़िला माने 110 ହେଇଗଲା ସେ ପଚାରିଛି ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ଦେଖ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ମିଶିକି କେତେ ଥିଲା ଇଏ 100 130 ମିଶିଲେ କେତେ 230 ଏବେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା ଇଏ 6 କୁ 6 5 1 6 1 1 2 130 ରୁ 266 ହେଇଗଲା ମାନେ କେତେ ବଢିଲା 36 ବଢିଲା କାହା ଅପେକ୍ଷା 230 ଅପେକ୍ଷା ଇଣ୍ଟୁ 100 ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଲା 36 10 360 बाई 23 23 के 23 हेले 13 बढ़ला 23 पंचा 115 एथुर 15 बढ़ला दशमिक शून्य देले केते जो 23 16 15.6 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हैला आजिर क्लास को हम एठी एंड करिवा टॉप 20 क्वेश्चन मु तमरो करथिली या पूर्वर भी गोटे क्लास रे ऑलरेडी तमरो 40 टा क्वेश्चन मु अपलोड करथिली हैला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रे हमें देखा आ वीडियो जदि भल लागि चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दो